सत श्री अकाल मेरे सारे दोस्तों, की हाल ने जी। उम्मीद करता बिल्कुल ठीक होवोगे। तो अज आप बच्चों शुरू करन जा रहे हैं अपना मैमरी चैप्टर। ठीक है जी। इस तो पहला आप इंट्रोडक्शन भी निबेड़ती। ठीक है जी। तो इस तो बाद आप इनपुट तो आउटपुट डिवाइसिस भी कर लिया। तो हुण अपना तीसरा टॉपिक शुरू हो चुका है मैमरी। मैमरी तो बाद आप अलग अलग टॉपिक करांगे, जिवें कि GPS हो गया, इंटरनेट हो गया, साइबर क्राइम हो गया। तो वो सारिया A to Z चीज़ां हौली हौली आप कवर कर जावांगे, चंगी तरह के वधिया तरीके नाल पूरा कवर करांगे। ठीक है जी। तो मैमरी की होंदी है बच्चों? मैमरी आप आम तौर पर कहने कंप्यूटर के विच कि मैमरी की होंदी है। ठीक है बच्चों, द कंप्यूटर मैमरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलीमेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है जी, ये कंप्यूटर का सब तो इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैमरी के आप की रखते हैं बच्चों, चीज़ां स्टोर करके रखते हैं फोन की मैमरी के। ठीक है जी। तो सब तो पहला जी आप कर जा रहे हैं नोट्स आपके बनाते जाओ बच्चों। नोट्स बनाने सारे बच्चों ने आपदे। ठीक है जी। मैमरी किन्ने टाइप की होंगी है? सब तो पहला प्रश्न मैं तुहानूं ये पूछूंगा कि हाउ मैनी टाइप मैमरी? दसो जी, मैमरी किन्ने तरह की होंगी है बच्चों, दसो। तो सारे बच्चों दसना चाहना कि मैमरी बच्चों सब तो पहला प्रश्न ये पूछा जाऊगा, मैमरी इज़ टू टाइप्स। मैमरी दो टाइप की होंगी है। ठीक है, पहला प्रश्न तो अपना यही बन गया कि मैमरी किन्ने तरह की होंगी है बच्चों। मैमरी दो तरह की होंगी है। ठीक है जी। आपने चार्ट कापी से बनाते जाओ, नाल नाल लिखते जाओ। दो टाइप की मैमरी होंगी है बच्चों। ठीक है जी। एक होंगी है सब तो पहली मैमरी प्राइमरी मैमरी। एक होंगी है प्राइमरी मैमरी। तो प्राइमरी मैमरी नूं ही चलो बाद च दसदा। प्राइमरी मैमरी होंगी एक अपनी, एक होंगी अपनी प्राइमरी मैमरी बच्चों। एक होंगी अपनी सैकेंडरी मैमरी, जिन्हों कि आप ऑक्सिलरी मैमरी भी कह देंगे हैं, जिन्हों कि आप ऑक्सिलरी मैमरी भी कह देंगे हैं। ठीक है जी। दो गल्लां ध्यान नाल सुनियो। मैमरी की गल करते हैं, मैमरी किन्ने तरह की होंगी है? सब तो पहला प्रश्न पूछेगा, तुसीं कहना दो तरह की मैमरी होंगी है। किहड़ी तरह की मैमरी होंगी है बच्चों? तुसीं कहना एक प्राइमरी मैमरी होंगी है, तो एक किहड़ी मैमरी होंगी है भाई साहब? एक तुसीं कहना कि सैकेंडरी मैमरी होंगी है, तो सैकेंडरी मैमरी नूं ही आप ऑक्सिलरी मैमरी कह देंगे हैं। ठीक है जी। तो हुण जिहड़ा आप सब तो पहले डिस्कशन करना गा, तो उस एक बार टाइप लिखा दिंदा। ठीक है जी। प्राइमरी मैमरी दीयां एग्जाम्पलां किहड़ियां किहड़ियां गईयां? प्राइमरी मैमरी, रैम नूं भी प्राइमरी मैमरी कहने आपां, रोम नूं भी प्राइमरी मैमरी कहने आ, तो एक होंगी अपनी कैशे मैमरी या कैच मैमरी भी कह दिंदे आ। एक होंगी अपनी रजिस्टर मैमरी। ठीक है जी। ये अपने चार मैमरियां होंदियां जिहड़ियां कि अपनी प्राइमरी मैमरी का हिस्सा होंदियां। ठीक है जी। तो एक गल होर नोट रखियो, दूसरी गल नोट करने वाली बच्चों किहड़ी है? रैम अते रोम तो मिल के जिहड़ी मैमरी बनती है उन्होंने आपां मेन मैमरी कह दिंदे आ। ठीक है। मैं बहुत थावां ते देखिया बच्चे की करते हैं, जो बच्चे तो पूछा जाता कि प्राइमरी मैमरी नूं कह दिंदे कि प्राइमरी मैमरी नूं ही मेन मैमरी कहा जाता है, बच्चे ऐ कह दिंदे आ। ठीक है, पर जिहड़ा असल बच्चों असल हैगा रैम तो रोम आ जिहड़ा, इन्हां दोनों नूं ही मेन मैमरी कहा जाता। असल दे विच प्राइमरी मैमरी तो सारे नूं कहा जाता, सारे सिस्टम नूं प्राइमरी मैमरी कहा जाऊ, पर मेन मैमरी सिर्फ रैम तो रोम नूं ही कहा जाता। इन्हां बारे आपां डिटेल दे विच गल करांगे अगे जाके। जिहड़ा तुहानूं मैं एक बार एग्जाम्पल दिखा दिंदा। सैकेंडरी मैमरी के किहड़े हिस्से बच्चों? सैकेंडरी मैमरी एक हिस्सा है बच्चों CD, एक है DVD, एक हैगी अपनी हार्ड डिस्क, एक हैगी अपनी फ्लॉपी डिस्क। ठीक है जी। एक हैगी अपनी USB यूनिवर्सिटीज बस। एक बच्चों हैगी अपनी मैगनैटिक टेप, मैगनैटिक टेप, तो बस आही अपन मैमरियां। ठीक है जी। ये मैमरियां किहड़ियां आ गईयां बच्चों? अपनी सैकेंडरी मैमरियां आ गईयां, इनू कापी से नोट कर लो। प्राइमरी मैमरी दे रैम रोम कैच तो रजिस्टर मैमरी, तो सैकेंडरी या ऑक्सिलरी मैमरी दी CD DVD हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क USB तो मैगनैटिक टैप। ठीक है जी। तो रैम तो रोम तो मिलकर किहड़ी मैमरी बनती है? मेन मैमरी बनती है। ये सारा चार्ट तुसीं आपदी कापी ते तार लो। हुण आपां गल करांगे मेन मैमरी वाली। ठीक है जी। मेन मैमरी दे विच सब तो पहलां आपां किहदे बारे गल करांगे बच्चों? ठीक है जी। तो मेन मैमरी के सब तो पहले आप गल करांगे, या प्राइमरी मैमरी में सब तो पहले आप गल करांगे रैम बारे। रैम बारे
ਕਾਪੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਾਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਿ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੋ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ? ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੈ ਇਹ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੜਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਰੈਮ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਧ ਰੈਮ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ WhatsApp 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ। ਰੈਮ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਦ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰੈਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋਅ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਖੋਲੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ WhatsApp ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਚਲਾਉਣੇ ਆ, Facebook ਚਲਾਉਣੇ ਆ, YouTube ਚਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਰੈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਚੋ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰੀਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਰੀਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਆਪਾਂ ਚੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਕਰਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੀਡ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਆਪਣਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਡਾਟਾ? ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਡਾਟੇ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਸ ਰੈਮ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੈਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਸ ਆਹੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੋ ਮੈਮਰੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਚ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ DVD ਹੋ ਗਿਆ, CD ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, USB ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਪਈ ਹੈ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਮ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਨੋਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਇਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਪਾਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਰੈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਮ ਵੀ ਬੱਚੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਰੈਮ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਮਰੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਰੈਮ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਮ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ S ਰੈਮ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ D ਰੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। S ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? S ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। D ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ S ਰੈਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ S ਰੈਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। S ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। S ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ S ਰੈਮ ਮੈਮਰੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ, ਇਸੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਫਲਿੱਪ ਫਲੋਪ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਲਿੱਪ ਫਲੋਪ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਿੱਪ ਫਲੋਪ ਆਪਾਂ S ਰੈਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। S ਰੈਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਫਲਿੱਪ ਫਲੋਪ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੈਮ, ਸੌਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੈਮ। ਇਹ ਰੈਮ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚੋ? ਪਰਮ 8000, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਰੈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਦੀ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੀਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਮ, ਉਹ ਰੈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ? ਡੀ ਰੈਮ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਡੀ ਰੈਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਐਸ ਰੈਮ ਅਤੇ ਡੀ ਰੈਮ। ਐਸ ਰੈਮ ਅਤੇ ਡੀ ਰੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਘਰੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ F5 ਨੱਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਵਾਰੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਰੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਰੈਮ ਬਾਰੇ। ਰੈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਰੈਮ ਭਾਈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਗਨਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਮ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਮ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਐਸ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੀ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਰੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੀ ਰੈਮ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਮਗਰ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਮੂਹਰੇ ਸਟੈਟਿਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਇਸੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਲਿੱਪ ਫਲੋਪ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ ਰੈਮ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਰੈਮ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਰੋਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਮ ਦੀ। ਰੋਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਰੋਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੌਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਰੋਮ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਹ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ 3 GB ਤਾਂ ਰੈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ 64 GB ਰੋਮ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੀ 64 GB ਰੋਮ ਹੈ ਅਤੇ 6 GB ਦੀ 3 GB ਦੀ ਰੈਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ 64 GB ਰੋਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਜਿਹੜੀ 64 GB ਮੈਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਚਿੱਪ ਪਾ ਲਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 64 GB ਮੈਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਤਾਂ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਰੋਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਜਿਸਟਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਓਕੇ, ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਗਨਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਮ ਵੀ, ਰੋਮ ਵੀ ਨਿਬੇੜਤੀ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਮ ਵੀ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਹੁਣ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਰੋਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਰੋਮ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੋਨ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਊ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਆ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਓ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰੋਮਸ ਆਫ ਟਾਈਪ ਤੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੋਮਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਰੈਮ ਸੀ, ਡੀ ਰੈਮ, ਇਹਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਮਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਪੀ ਰੋਮ। ਪੀ ਰੋਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਇਹਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ, ਰੈਮ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਮ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਮ ਦੀ, ਪੀ ਰੈਮ ਦੀ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਗਈ, ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਈ ਪ੍ਰੋਮ। ਈ ਪ੍ਰੋਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਨਾਲ। ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਈ ਪੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਈ ਪ੍ਰੋਮ। ਆ ਮੰਗਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਮੂਹਰਲਾ ਬਦਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੋ, ਮੂਹਰਲੀ ਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਬੱਚੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਰੋਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਚੋ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਰੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਰੋਮ ਵਿੱਚ
BIOS ਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ BIOS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? BIOS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਸ BIOS। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਬੇਸਿਕ ਇਨਪੁੱਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਠੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਬੱਚੋ? ਬੂਟਿੰਗ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਣੇ ਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਰੋਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ BIOS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਆ ਗਈ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਮੈਮਰੀ CPU ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ, CPU ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਚ ਮੈਮਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? CPU ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ। ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਰੈਮ ਪਲੱਸ ਰੋਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਟੱਡੀ ਚੈਨਲ ਲਿਖਤਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ CPU ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਊਗਾ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ। ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਗਾਹਾਂ ਜਾਊਗੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੂਗੀ CPU ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੋਚੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕੀ ਗਈ? ਇਹ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ CPU ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਓ? ਵੱਧ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੈਮ ਰੋਮ ਕੈਚ ਰਜਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ੇ ਮੈਮਰੀ, ਜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਲਝਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਬੱਚੋ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ? ਰੈਮ ਰੋਮ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਮੈਮਰੀ ਵੀ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਮ ਅਤੇ ਰੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਕਸਿਲਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਰੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਹੈ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਜੇ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜੂ। ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ?
ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਉਹ ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਭੱਜ ਗਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਉੱਡ ਜੂਗਾ ਰੈਮ ਤੋਂ। ਰੈਮ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸ ਰੈਮ, ਡੀ ਰੈਮ। ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਰੈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਫਲੋਪ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੋਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਰੋਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਰੋਮ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਪੀ ਰੋਮ, ਈ ਬੀ ਰੋਮ, ਈ ਪਰੋਮ। ਈ ਰੋਮ, ਪੀ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, ਓਨਲੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਈ ਪਰੋਮ ਆ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਈ ਆਰ ਪਰੋਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ CPU ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਰੈਮ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਊਗਾ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਜਾਊਗੀ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਊਗੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ CPU ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਤਕੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਹਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ CPU ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਮੈਮਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੋ ਗਈ ਤੇਜ਼ ਇਦੋਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆਹ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।